ایک جنگل جہاں لوگ جاتے ہیں مگر واپس نہیں آتے، جہاں آوازیں آتی ہیں پر کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا یہ صرف کہانی ہے یا ایک سچ؟ آج آپ سنیں گے ایک ہارر سٹوری جو انسپائرڈ ہے ٹرو ایونٹس سے۔ تو اگر آپ ریڈی ہیں سسپینس، ہارر اور ایک ریئل مسٹری کے لیے تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ تین فرینڈز علی، سعد اور سارا ایک پرانے جنگل میں کیمپنگ کے لیے آتے ہیں۔ یہ جنگل شہر سے دور ہے اور لوگ کہتے ہیں یہاں موبائل سگنلز بھی نہیں آتے۔ سعد کہتا ہے، یار یہ جنگل تو بالکل وہی وائبز دے رہا ہے جیسے جاپان والا آوکیگہارا۔ علی ستا ہے، ریلیکس کرو، ہم یہاں صرف 2 دن کے لیے آئے ہیں، مزہ آئے گا۔ گاؤں کے ایک شخص نے انہیں کہا تھا، رات کو فائر بند مت کرنا اور اگر کسی کی آواز آئے تو جواب مت دینا۔ سارا ہنستا ہے، کیا ہم گوسٹ مووی دیکھنے آئے ہیں؟ پہلی رات وہ فائر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ سارا واش روم کے لیے درختوں کے پیچھے جاتی ہے۔ وہ واپس آ کر کہتی ہے، میں نے وہاں کسی کو دیکھا، ایک سایہ، بہت عجیب تھا۔ علی اور سعد اس پر ہنستے ہیں، مگر اس رات فائر اچانک بجھ جاتی ہے۔ سعد فائر دوبارہ جلاتا ہے، تبھی پیچھے سے ایک مدھم آواز آتی ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ علی کہتا ہے، کس نے کہا؟ مگر ہوا بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں۔ صبح ہوتی ہے اور سارا کیمپ میں نہیں ہوتی۔ سعد کہتا ہے، پہلے وہ سائے، پھر فائر بند، اب سارا غائب۔ یہ مذاق نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں سارا کو جنگل میں ڈھونڈتے ہیں۔ کچھ ہی دور ایک پرانا درخت ہے، وہاں نیچے زمین پر خون کے نشانہ ہیں اور ایک پھٹا ہوا سکارف۔ علی بولتا ہے، یہ سارا کا ہی ہے۔ اسی لمحے ان کے پیچھے درختوں میں ایک آواز آتی ہے، تمہاری باری ہے۔ سعد کہتا ہے، میں گاؤں جا رہا ہوں مدد لینے۔ علی تنہا رہ جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے، کیمپ کے ارد گرد فوگ چھا جاتی ہے۔ علی فائر کے پاس بیٹھا ہے جب اچانک سارا کی آواز آتی ہے، علی ہیلپ می، مجھے بچاؤ۔ علی کھڑا ہوتا ہے مگر آواز 3 مختلف ڈائریکشن سے آتی ہے۔ وہ کنفیوزڈ ہو جاتا ہے، تبھی ایک سایہ درخت کے پیچھے سے نکلتا ہے اور وسپر کرتا ہے، تم نے آواز سنی، اب تم واپس نہیں جاؤ گے۔ دوسری طرف سعد گاؤں پہنچتا ہے۔ وہ بزرگ کو کہانی سناتا ہے۔ بزرگ کہتا ہے، تم نے فائر بجھنے دی، تم نے آواز کا جواب دیا، اب وہ تمہیں لے جائے گا۔ سعد حیران، کون ہے وہ؟ بزرگ صرف اتنا بولتا ہے، یہ وہ ہے جو درختوں کے بیچ پھندے لگاتا ہے، جو اپنے قتل کا بدلہ لیتا ہے، جو ہر آواز کے بدلے جان مانگتا ہے۔ سعد علی کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل واپس آتا ہے۔ وہ فائر دوبارہ جلاتا ہے۔ علی پاس نہیں ہے، صرف ایک بروکن موبائل زمین پر پڑا ہے۔ تبھی علی کی آواز آتی ہے، سعد میری مدد کرو، وہ میرے اندر ہے، وہ مجھے قابو میں لے چکا ہے۔ سعد خوف زدہ ہو جاتا ہے مگر آگے جاتا ہے۔ درختوں کے بیچ علی بیٹھا ہے پر اس کی آنکھیں وائٹ ہو چکی ہیں۔ سعد کہتا ہے، تو علی نہیں ہے تو کیا ہے؟ علی کی زبان سے وہی پرانی آواز نکلتی ہے، تم نے آواز سنی تھی نا، اب تمہاری باری ہے۔ اور پھر سب کچھ اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ 1 سال بعد 3 نئے لوگ اسی جنگل میں آتے ہیں۔ پرانا فائر پلیس ابھی تک زمین پر ہے اور درخت پر خون سے لکھا ہے، اگر آواز سنی تو زندہ واپس
नहीं जाओगे। दोस्तों, ये कहानी सच पर मबनी है। ओकीगाहारा, होयाबाचू और डाउहिल जैसे जंगलात आज भी मिस्ट्री में लिपटे हैं। आपको कैसा लगा? क्या आप कभी ऐसे जंगल में जा सकते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तुम जंगल के अंदर कदम रखते हो, तुम्हें मालूम नहीं होता कि तुम्हें कौन देख रहा है। एक बच्चा जिसका सर नहीं होता, वो तुम्हारे पीछे आता है और फिर तुम कभी वापस नहीं आते। आज की वीडियो एक हकीकी कहानी पर मबनी है। इंडिया के डाउहिल जंगल में एक बच्चा सर कटवा कर घूमता है। इसको देखने वालों की वापसी मुश्किल होती है। आज हम इस खौफनाक वाकये की तफसील आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और अगर आपको खौफ महसूस हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें शुरू करते हैं। जरियाब, हानिया, फैजान और महरूज 4 दोस्त थे। वो सब एडवेंचर के शौकीन थे। इन्होंने फैसला किया कि वो डाउहिल के जंगल में कैंपिंग करेंगे। जरियाब बोला, यार ये जगह काफी मिस्टीरियस लगती है, पर मैं थोड़ा डरता हूँ। हानिया कॉन्फिडेंट होकर बोली, डरने की क्या बात है, जंगल में रात गुजारना कोई मुश्किल नहीं। फैजान लेट इन मूड, बस हमें अपना इक्विपमेंट सही रखना होगा। महरूज पर एतमाद, चलो जल्दी करो, जल्दी पहुंचना है। दोस्तों ने अपनी गाड़ी में सामान भरकर सुबह सवेरे सफर शुरू किया। रास्ते में जंगल का माहौल बदलता गया। फॉग बढ़ती गई, परिंदों की आवाजें धीमी पड़ गई थीं। जरियाब बाहर देखते हुए बोला, ये जगह वाकई पीसफुल लगती है, लेकिन कुछ अजीब सा भी है। हानिया, बस थोड़ा सा साइलेंस है, हमें महसूस हो रहा है कि हमको कोई देख रहा है। महरूज मिजाह में, चलो जंगल का भूत हमें नहीं डरा सकता। दोपहर के बाद वो जंगल के अंदर गहराई में पहुंचे और कैंप लगाने लगे। इन्होंने आग जलाई, खाना बनाया और थोड़ा आराम किया। फैजान ने कहा, रात के लिए हमें तैयारी करनी होगी। हानिया बोली, कभी कभी यहां की कहानियां सुनी है, कुछ गोस्ट स्टोरीज भी। जरियाब थिंक्स, मैं तो नहीं चाहता कि कोई ऐसा वाकया हो। रात के आहिस्ता आहिस्ता सन्नाटे में अचानक दरख्तों के बीच से एक मध्यम आवाज आई। विस्परिंग वॉइस, सॉफ्ट, क्रीपी। तुम देख रहे हो? महरोज हैरानी से पूछा, किसी ने कुछ कहा क्या? हानिया सख्त आवाज में, कुछ तो है, ये जंगल कुछ छुपा रहा है। जरियाब डर के साथ, मुझे लगता है हमें ज्यादा देर यहां नहीं रहना चाहिए। इन्हें मोबाइल का सिग्नल नहीं मिला और वो महसूस करने लगे कि जंगल ने उन्हें घेर रखा है। अगली सुबह जरियाब कहीं नजर नहीं आया। इसका बैग एक दरख्त के नीचे पड़ा था और पास में कुछ छोटे फुटप्रिंट्स थे। हानिया चकराकर, ये फुटप्रिंट्स बच्चे जैसे हैं, पर ये कहां से आए? फैजान डरा हुआ, कुछ तो गलत है, हमें इसे तलाश करना होगा। वो तीनों जंगल के अंदर घूमने लगे। फॉग ने रास्ता धुंधला दिया था और हर जगह शैडोज हरकत कर रही थीं। महरोज ग्रोइंग एंग्शियस, ये जगह हमें धोखा दे रही है, हमें अपने आप को संभालना होगा। हानिया फिक्रमंद, मैं जरियाब की आवाज सुन रही हूं, शायद वो हमें गाइड कर रहा है। रात को हानिया को ख्वाब आते हैं। वो जरियाब को देखती है जो कहता है, जरियाब्स गोस्ट विस्पर, मत देखो पीछे वरना वो तुम्हें ले जाएगा। हानिया रोती हुई, ये सब ख्वाब नहीं हो सकता। चंद दिनों के बाद महरोज भी अचानक गायब हो गया। फैजान
तन्हा और परेशान। क्या ये सब वाकई हो रहा है? जंगल के अंदर हानिया ने एक साया देखा, एक छोटा बच्चा जिसका सर नहीं था और उसके हाथ खून से रंगे हुए थे। हानिया चीख कर, बच्चों, वो बच्चा, उसका सर नहीं है। हेडलेस बॉय सॉफ्ट विस्पर, तुम भी मेरे साथ आओगे? हानिया ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जंगल का अंधेरा उस पर छा गया। हानिया का सामना हेडलेस बॉय से होता है। हानिया हिम्मत दिखाती हुई, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे नहीं डरती। हेडलेस बॉय ग्रोन, तुम्हें छोड़ना नामुमकिन है। हानिया दौड़ती है, आग बुझती है और जंगल गहरा होता जाता है। हानिया वापस आई, लेकिन वो पहले जैसी नहीं रही। अगर आप कभी डाउ हिल जंगल में गए, अगर आपने वो बच्चा देखा, तो पीछे मत देखना, वरना वो हमेशा आपके पीछे रहेगा। दोस्तों, क्या आप इस कहानी पर यकीन करते हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ कहानी है या हकीकत? अपनी राय नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।